मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। या अय्युहन्नास उअ्बुदू सरा दावा द तौहीद कुरान मजीद पेश करे वा चा इबादत अल्लाह ताला पूरे ख़ास के और दागे द पारा दलाइल पेश कोल रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम और ब्या जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन अस्समाअ बिनान अंज़ल मिनस समाइ माअन अख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम। दावा दलाइल नरस्तो फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन के नतीजा बहसुशी मुबाहसोशी दलील पेशी न पकारदाए च बयान नतीजा रोज़ी कि यौम मुबाहसा या मुनाजरा बेनतीजी नागा से दवक़त ज़ियादा से फ़ायदा निश्तफ़क़ी ब्यावैन कौन तुम फ़ी रैबिन के बुनियादी और दो ख़बरें मुनकरे हुए खा वक्त तलब ख़बर हुआ टाइम ख़त्म हो नज़का ताकि तफसील पाते हो। कुरान मजीद के दो अल्फाज इस्तेमाली की रैब और शक पुख्तो के उर्दू के रैब और शक यो गण लिशी लेकिन अरबे के द्वाड़ों के फ़र्क दे। शक आगा वक्त के इस्तेमाली की चिकला दे चीज़ पबारे के मालूमातों के शक हुई लेकिन आगे के द्वाड़ा तरफ बराबरी तसावियत तरफ़ैन पकी मसलन यो सड़े हुई दाकार वफलानी कड़ी कफलानी वकड़ी ना गफलानी बानेम शक राजी और पफलानी एम शक राजी और यो बराबरी अरबे के देता शक हुई रे बसल के आगा तरद्दुद दे आगा शक दे चागास तोहमत पर बुनियादुश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे दो मुशरिकीन मक्का इल्ज़ाम दारे तोहमत इल्ज़ाम तो हुई चियो सड़े दे वगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ल तालीम और तरबियत वर गई और कुरान वर तखई कुरान मजीद खपल ज़हीनों के दागे तनकीद खुकड़ दे खुदा शान ज़हीनों के कुरान मजीद लफ्ज़ दरेब इस्तेमाल यानी शक आगदे चपाए के द्वारा तरफ न बराबरी रैब के द बराबर वाली और न बराबर वाली से खबर नहीं शक दे और दागे शक वजह से इल्ज़ाम दे से तोहमत दे दागे तोहमत तो वजह चे कम शक पैदाशी नागे तरेब हुए उस नूर जुब के दे इस्तेमाल निश्ता कुरान मजीद दलता लफ्ज़ दरेब पदे वजह इस्तेमाल ही चदागी ख्याल लाओ चदता सोग कुरान खी कुरान दागे जवाब कर दे लिसानुल्लज़ी युल्हिदून इलैहि आजमी दाखलक चेदे पैगंबर निस्बत कम सड़ी तक गई द खुदुल नाखो आजमी देख आगे बुनियाद बांधे द कुरान पबारा के दागी रेब हो अगर रेब कुरान मजीद ला रही वफ़ीह के ख़त्म कर दे चपदे के शक शुबनिश तरे दाल सोक न वही चगंदेदा किताब दे रसूल द चाप खुद न बाहर निकल रहे और दागे वजह मंगलते वे लेवा चे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बाहर टोले सफ़र मालूम ही कागा तिजारती सफ़र दे और कागा नोरे सफ़रों ने दी जिहादुन द पारा द बाहर तलो द पारा ना टोले सफ़रे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम ही पे के दास सो वक्त न रागले च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चा बशर सरनासी और दागन दे स तालीम और ताल्लुम करी महज इल्ज़ाम दे इल्ज़ाम पर वजह बाने चे कम शक पैदा शे दे रैब नदा गलत दे दा लरकोल पकार दी ला रही वफ़ी
نو دلته کې هم لا ریب فیه وی او د هغې بنیاد دغه صرف قرآن کې بدام راځي چې ان کنتم فی شک من دینی که تاسو په شک کې یې زما د دین نه نو شک کې تساوي طرفین دی هغې ګوري چې د پیغمبر د مقابلې څوک نشته دی چې کوم کتاب پیش کوي د هغې د مقابلې څوک نشته نو انکار کوي او د انکار بنا شک دی خو هغه شک کې دواړو طرفو ته متردد دي کله یو خوا ځي کله بل خوا ځي نو بهر کیف د استعمال لارې تاسو دې دپاره کوم بنیادي پیژنګلو چې ما وکړه دا د ابو هلال حسن عسکری کتاب دی هغې ته وي الفروق اللغویه بنیادی فرق خوله دی نور مفردات د امام راغب کې جزوی فرقونه خولی دي د ابو هلال عسکری کتاب دو دریو کسانو چاپ کړی دی نو بعضو کې دا عبارت شته او بعضو کې نشته دی بهر کې چا سره شامله کې وي نو شامله کې دا عبارت شته دی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ او کچری تاسو په شک کې مما دای کتابنا نزلنا علی عبدنا چې نازل کړی دی مونږه په بنده خپل مونږ چې په خپل بنده کوم کتاب نازل کړی دی تاسو په دې کې شک وي فأتو نو پیش کې نو راوړی بصورتن یو ورکوټ شان صورت من مثله د پشان د دې ځنا د امت عقیده را چې قرآن مجید معجز دی عقیده چې ساتي خلق د هغې څه بنیادي وجې هغه بنیادي وجه د چا اشخاصو وینا نه وي د هغې بنیاد کې ښودل شوي په قطعي نص باندې قرآن مجید د الله کلام دی او دا ښکاره چې د الله کلام صفت دی د هغه او صفت د الله مخلوق نه وي د دې وجه نه مخلوق د هغې مقابله نشي کولی دا یقیني خبره ده قرآن معجز شو معجز منی خلق لا عاجز کون کرے عین جیم زی کمزور کول عاجز کول معجزه تا معجزه په دې وجه وي چې خلق دا غې د پیش کولو نه عاجز وي نشي کولای غشن ځکه نشي کولای چې پیغمبر داغه پلاس باندې معجزه ښکار کیږي د معجزه کون کې الله یو فاعل د معجزې هغه الله وي یو د معجزې پیش کولو ځای وي مظهر هغه رسول وي صلی الله علیه وسلم یا بل نبی وي یا بل نبی وي نو د الله د زور یا د هغه د مقابلې انسانان نشي کولی په دې وجه باندې هر هغه څیز چې الله رب العزت یو نبي له د عام عادت خلاف ورکوي خرق عادت نه ته معجزه وي دا معجزې تعریف دی علم الکلام کتابونو کم او زمونږ د حدیث کتابونو کم تاسو سره کی علوم القرآن دا غي جلد اول 605 صفحه نه دا بحث ما کړی دی زه سرسری کوشش کوم چې تاسو پای پوهیږم بیا تفصیلی معلومات دلته ناخلئ دا کم مباحث چې مونږ کوو دلته دا اکثر و بیشتر مونږ تحریر کې راوستي الحمدلله خو خپل ځای کې ده یعنی هر یو فن د پاره خپل ځای دی تاسو له دومره پوهه حاصلول پکار دي چې د هغې ځای تاسو ته معلومیږي چې دا به کوم ځای لیکلي اعجاز القرآن د دې تعلق علوم القرآن سره دی یعنی هغه علمونه چې د هغې نیغ په نیغه قرآن مجید سره تعلق دی نو په دې کې دا تفصیلي بحث دی او چې کومو کتابونو نه ما کړی دی یا امثال ما پیش کړي نه کتابونه الحمدلله ما سره شته دلته یعنی بتا ته عبارات وښیو ډېر بهترین عبارات دی پای نو قرآن مجید دا یو معجز کلام دی د الله کلام دی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله فتح الباری شپږم جلد کې لیکي 581 صفحه کې چې سمیت المعجزة معجزة معجزه تا معجزه نوم ځکه ورکړی شو لعجز من یقع عندهم ذلك عن معارضتها چې د کوم خلقو په مخ کې هغه پیش کړی شي ناغي داغي مقابله نه عاجزي کمزوري ځکه ورته معجزه وي
هغه فعل چونکې د الله وي نو ځکه هغې ته نسبت کېږي نور کوونکې د هغې الله دی لاس د نبی یا د رسول استعمالیږي و دې کې دا هی چې مونږ وایو معجزتن نو دا معجزه پکې څه ده والهاء فیها للمبالغه دې کې دا هی د مبالغې ده یا دا مونږ ویلی شو چې دا صفت ته د محذوف یعنی آیتن معجزتن هغه نښه چې هغه عاجزونکې ده ګوره هر زمانه کې چې الله کومه معجزه ورکوي نو هغه د هغې زمانې د مشهور علم مطابق ورکوي الله حکیم دی د هغه کار کې حکمتونه وي انبیاء علیهم السلام کوم چې سابقین دي نو د هغې هر زمانه کې لکه عاد او ثمود ته وګورئ تاسو د هغې تجربه دومره ده چې هغې تنحتون من الجبال بیوتا تاسو د غټو غټو کاڼو نه او د غرونو نه ځان له کور نه جوړوئ یو غټ چټان به راګیر کاوه کنستو نو پای کې به ځان له کمره د استوګ نیم جوړ کړه د میلمه د پاره په کېم ځای د عبادت د پاره په کېم ځای د سارو د پاره په کېم ځای دا د هغې زمانې یو ښه مصریتوب دی هغه هم داسې چې بالکل حیران کن ډېر ګران عرض القرآن په نوم باندې یو سړي سفرنامه خپله کړې ده ریکارډ کړې ډېره مخکنی نیټ باندې شاید تاسو ته ویلو شي هغه سړی د ټولو علاقو باندې ګرځېدلی دی د دې ویډیوز هغه جوړ کړي دي د عاد او د ثمود عمارتونه هغه ښودلي دي د هغې آبادۍ هم ښودلي دي دا څیزونه کتل پکار دي دې دپاره چې دا زموږ قرآن فهمۍ کې یو بنیاد جوړ شي هغې سړی دې څیزونه باندې پوه شي اوس الله چې صالح علیه السلام له کومه معجزه ورکوله نو هغه بالکل د هغې د کار په شانتې وه هغه دا چې تاسو خو ټیک ده دا کنی را کنی او دې کې کورونه جوړوئ لیکن صالح علیه السلام له الله معجزه اوښې ورکړه هغې ولم د ګټې نه روښکله په دې باندې د هغې زمانې د خلقو خوله بندوي چې تاسو خو ډېر تجربه کار یې خو زه یو ژوندی څیز را پیدا کې د ګټې نه په داسې حال کې چې ګا بند هم وي خېټه کې بچې هم وي دا د الله قدرتونه دي هغه د خپلو قدرتونو اظهار کوي په دې ذریعه د سیدنا موسی علیه السلام په زمانه کې سحر جادو منترې کوډې دا خپل پیک ته رسېدلی وي قرآن مثال پیش کړی دی چې هغې کونټۍ وغورځولې پلي وغورځول د هغې نه ماران جوړ شو الله موسی علیه السلام له څه ورکړل هغې خو به جوړول بیا به یې څه دمونه ویل او د هغه دپاره دمونه ویل نو بس ته کونټۍ وغورځوې نه مار جوړېږي او یوازې مار نه بلکې تلقف ما صنعو لام قاف فی ژوندي تېرولو ته وایي چې د دې مقابله کې چا څه جوړ کړي دا به ژوندي تېر کړي لواړ به یې تېر کړي خدا ښیي الله چې یو نبی امي یو داسې نبی چې اسکول کالج یونیورسټي نه لیدلی چا نه سبق نه دی ویلی الله هغه له کم قسم معجزه ورکوي د سیدنا عیسی علیه السلام په زمانه کې طب ډېره ترقي کړې وه ډاکټرۍ ډېره ترقي کړې وه هغه له چې څه ورکړل د هغې تعلق دغې سره دی یو سړی د مور نړون پیدا وي د هغې علاج نه خلقو سره لیکن قرآن نه معلومه ده چې هغه په لاس به الله اکمه ښه کو علاج به نه بس لاس به یې پرې برس به یې ښه کو دا معجزات دي قرآن مجید کې لیکلي دي دا نن چې کوم خلق د معجزاتو انکار کوي نو دې څه کوي د قرآن د دې آیتونو نه انکار کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات نه تسلیموي ولې د هغې وجه دا نه چې دا د عقل خلاف ده بلکې وجه دا ده چې دا خبر واحد باندې ثابت دي او قاعده تاسو ورکړې ده چې خبر واحد باندې عقیده نه جوړېږي بس هغې انکار کوي دا ورته څه ویلی د محققینو رایه داره چې خبر واحد کله صحیح وي په هغې عقیده جوړېږي اختلاف شته لیکن د اختلاف خو دا مطلب نه دی چې ته د حدیث د حجیت نه انکار وکړه
هغه به یو ګوګوشتو جوړ کو د خټې ګوګوشتو به جوړ کړي کې به پوکې او کبال وته دا ساينس چا سره دی چاہے د خټې نه شی جوړ کې پای کې د خلی پوکې ورګي او پاګه د هغه تكون طيرا باذن الله دا معجزات دي دا قران کې لګلي نو خلقو چې سری انکار نه کړی شناغي بل سو لیکل سر سید احمد خان لیکلی تكون طيرا باذن الله لاندې چې دا داغه د بچپنې د زمانه یاداشتونه دي ماشوموالی کې خلک دا چل نه کوي دا باذن الله سره وسکه تحریف هم صحدی د بے حیاي هم صحدی دا بالکل نادرست طریقه ده د رسول الله سلام په زمانه کې خلق ډیر فصیح او بلیغ زمون خلق نه پیژني فصاحت بلاغت هم نه پیژني ځکه چې دا اهل فن هم نه دي او بل دي اهل زبان هم نه دي دي ته په خپل ژبه کې هم فصاحت بلاغت نه معلوم په عجمي ژبو کې هم نه معلوم دی وجنه عربي ژبو کې دي نشي معلوموله خو دې دا مطلب نه چې دا موږ بیانو نه بیانول پکار دي ډېر لپاره چې د خلق علم کې اضافه وکړي علم دا پدې نه کېږي چې شپېته کاله شو موږ نه زده کړل اوس یې زده کړل د قرآن مجید دراتلو یا د هغه اعجاز سره د قرآن مجید اعجاز د فصاحت بلاغت دی دا قرآن د الله کلام دی او دا کلام معجز دی ابن حجر اسقلانی دین آخر کی لکھی دوستو واشهر معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ترین معجزہ قرآن مجید دی بلکہ بعض محدثین خدا لگی چې باقی معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې هغه تر قیامت چلی گیا قرآن مجید دی د دې دا مطلب نه چې مونږ نور معجزات بنه منو دا به میرا معجزات دي صحیح بخاری صحیح مسلم کے صحیح اسانید سره نقل دي شمائل ترمذی یادے باب کے چکم کتابونه لکھی چې پائے کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خصائص لکھی نو پائے کې دا قسم سيزونه موجود دي دا قتل پکاري لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د یو خپل لخر سره جهاد نه واپس راتو وبنوي یو مرګري سره لګي وبوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خپل لاس کې خود صحابي وي ما قتل چې داغه د ګروتونو نه اوبراوي دي دا معجزه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کسو کلام بي ود لامبي کسو کو دس کی او دس دیو کی کسو لو خړکې کسو خپل ساروي مړی نه مړی دي دیکھو ویل دا معجزه ده لیکن سوئی دے پسے والبرکت من اللہ اسمداری خونو دی کی دا برکت زما دا گتو نا دا اوبتو یول دا اللہ کار دے زمانہ دے دلتزان پو یول پکار دی خلق معجزه ثابتی نبیا پاغی باندے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوحیت ثابتی چکن دے دا اللہ پخدائی توب کی شریک دے خبر ادا سے نہ دا معجزہ قابل تسلیم دا لیکن دا غی نوا دا شرک دا پار استدلال نشی کولے اخو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت دا پار یو دلیل دے دا سے پرون یا بدر از منگ چی دا سیدنا سراقہ کم ذکر کو آگے سفر کے دا ام معبد ذکر کرو منگ رضی اللہ عنہ چے کرا کور کے ماتے گوڑے بیزے وے یو بیزے را ہوستا بالکلو چوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی نا اولو شلو کرل بیا چې دا غی خاون راغی نا غی ورته حال وی چې مونږ کرا ټول لوخي چې کوم دي هغه دا غی وچی بیزې د پوی نه مونږ ډک کړي دي ته معجزات وي او دا حدیث نه ثابت دي بعض معجزات خلقو وی خوا دروغ جنی دی باب کې ډېر دروغ ویل کیږي مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ چکم سیرت النبی لکل ہے داغے سلورم جل کے آغا معجزات جدا لکلی دی چا آغا صحیح دی اسانید داغی صحیح دی اور آغا معجزات جدا لکلی دی چا داغے اسانید وضعی دی دروغجن منکر دی خلق کتاب گوری ہو پوئی گی پنے جسنگ ہو گورو
په دغه موضوع کې هغه دا روایت لیکل دی کوم چې عام مشهور دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله غار سور تر نه وت نالته کې جاله واچوله جولا مرغې راله هغې کمترې هغې هګۍ واچولې دا مجموعه کې مالکې دا روایت موضوع دی دا بیانوي خلک په دې معاملاتو کې موږ ته د صحیح احادیثو ضرورت دی موضوعاتو د بیان څه ضرورت نشته د هغې وجه دا ده چې موږ سره صحیح احادیث دومره ډېر دي د الله په فضل چې د موضوع پیش کولو حاجت نشته دروغجن صفت خلق هغه چا کې ثابتوي چې هغه کې صفت نه وي رسول الله ته مونږ آقا نامدار وایو شهرت یافته آقا قابل قدر مالک هغه له چې الله څه ورکړي دی مخلوق د هغې خوا کې هم نه تېرېږي په دې وجې نه داسې قسمت دروغجنې خبرې نه دي کول پکار دا د دین خدمت نه دی دا په رسول الله وسلم دروغ ویل دي هغه څیز وګورئ تاسو سره به وي سیرت النبي هغې کې چې کوم موضوع دی هغه وګوره دې دپاره چې سړی دروغجن وپېژني نو بیا هغه نه بیانوي دا د مخکې نه محققینو دی باندې کار کړی په دې وجه قصیده برده کې چې کم شعر لیکلی دی باره کې چې غار ته لړی نو هلته دا چلو شو دا چلو شو دا اکثر صوفیا وایي غریبانانو کې علم نه غلط نسبتونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موږ د یو غلط څیز نسبت وکړو نو موږ ځان له جهنم کې ځای جوړو دا زموږ همدردي د قوم سره بېدینه کول نه دي لکه دین هغه دی چې د هغې سند صحیح وي حدیث د هغې صحیح حدیث وي قابل قبول دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې معجزات چې تر اوسه ژوندي قرآن مجید دی نور د هغه جون کې الله هغه له ډېر شی معجزات ورکړي لکه شق القمر یو معجزه وه اقتربت الساعة وانشق القمر هغې غوښته یو معجزه یې غوښته رسول الله صلی وسلم دپاره الله سپوږمۍ دوه ټوکړې کړه او یو ټوکړه دومره لرې راله چې هغې وخت کې خلق کوي او بیا صحابه کرام وایي چې مونږ غار حرا د دننه طرف نه ولیده سپوږمۍ چې راځي نو د غار حرا رڼا په هغې نه پرېوځي د غار حرا کې د هغې رڼا نه پرېوځي د انور رڼا پکې هم نه پرېوځي خو الله هغه سپوږمۍ دومره لرې راوسته چې د هغې رڼا کې غار حرا دننه ښکاره شو قرآن کې دا اشاره شته دی دې ملک همیش دپاره خلک دروغ وایي دا سورة القمر کې ورته زده کې چې اقتربت الساعة وانشق القمر د دې نه څه شی مراد دی کم شق القمر مراد دی آیا هغه شق القمر کم چې معجزه وه او که نه هغه شق القمر سپوږمۍ شلیدل کم چې وا قیامت ته نږدې راځي چې سپوږمۍ به وشلیږي اسمان نور به وشلیږي کومه مراد ده په دې مراد کې د شاه ولی الله اختلاف دی هغه وایي د دې نه هغه شق القمر معجزه نه ده مراد کومه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوې وه بلکې دا قیامت ته اشاره ده هغه یو تعویل دی ډېرو مفسرینو هم کړی پرویز او نورو منکرینو د حدیث دا دغه قول راغستی نو تا ته به لیکي چې شاه ولی الله د معجزه د شق القمر منکر ده داسې دروغ وایي خلک په دې دنیا کې چا چې کتاب نه وي کتلی هغه بیا شاه ولی الله ته کندلې شروع کړي دا معجزاتو منکر نه دی صرف دا وایي چې اقتربت الساعة وانشق القمر سیاق سباق په دې دلالت کوي چې دې نه مراد شق القمر معجزه نه ده بلکې د قیامت تک قریب چې کوم انشقاق قمر راځي هغه مراد دې نه بحث نه کوي چې سپوږمۍ شلیدلې څه که نه ده شلیدلې خو د هغه معطا کې وګوره پته ورته ولګي داسې خلک په نیکانو دروغ وایي هغه یو څه وایي دی بل څه وایي انشقاق قمر معجزات تسلیموي هغه خو صرف د قرآن سیاق چې کوم دی اقتربت الساعة قیامت نږدې راغی وانشق القمر هغه وایي تنشق القمر ینشق القمر
سپومې به وشلېږي، قیامت نږدې راغی، د هغې علامت سره سپومې به وشلېږي. هغه یو ترجمه کړې ده، او دا یوازې هغه نه دی کړی، نور هم کړی ده. انشقاق قمر تاریخ فرشته که چا سره دو جلد کتاب دی تاریخ فرشته، په کې ټول رودات لیکلی چې دا په هندوستان کې انشقاق قمر معجزه لیدلی شوې وه. د دې یو راجا هغه وخت کې د شپې وخت و، خپل چت باندې ګرځېدو. فرشته نوم دی سړي که ځکه ور تاریخ فرشته وایي. هغه دی نه بیا کسانو لېږل او بیا پته ولګېده چې دا مکه مکرمه کې دا واقع شوې ده. دا یو تاریخي خبره ده، که تاریخ نه ومي نو موږ ته قرآن ویلی دي، موږ ته په احادیثو کې راغلي دي، موږ تسلیمو ده. البته پښتانه پاکستانیان بر صغیر پاک و هند والا دې کې ډېر دروغ وایي، وایي چې سپوږمۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ترخ کې راننوته او بل ترخ کې ووته. نو ستا په خیال داسې ده ورکوټې ګلاسو چې بار وته، سپوږمۍ څومره جسم دی او ستا ځمکې نه غټه الله بنده سوي خلک بیا څوک خو دومره ګستاخي چې هغې وي دی کې دا توروالی ښکاري که نه، خو دا پکې د رسول الله وسلم د ترخ سوره ده. دې ته دا پته هم نشته دی چې زمونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم جسد مبارک کې توروالی نه و، هغې خیر هم نه و. دې وجه باندې هغه باندې مچان هم نه کېناسته. چا چې شمایل ویلي هغې ته دا پته دا ټول دروغ دي. بس خلک شروع کې سر خوځوي را خوځوي خلک، رښتینې خبره وکړي خلک، حقیقت خبره وکړي. بعضې خلق دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتې اشاره وکړه، او عام خلک وایي، لیکن احادیثو کې د انګل د اشارې څه ثبوت نشته. دا یو سیده ساده خبره ده، بس الله وکړه کار. اوس قرآن مجید نورم بے شمیره واقعات شته داسې معجزات. هر د حدیث په کتاب کې، هر کتاب کې تاسو کتاب المعجزات لسته شیخ، په کې بے شمیره انګنت معجزات وایي. په دې ټولو معجزو کې لوی معجزه دا قرآن مجید دی. دا بعض خو مخکې بوځو، خو د معجزې تابع یو څیز وي، او هغه الله هغه چاله ورکوي چې هغه د نبي تابع وي. څوک چې نبي تابع فرمان وي هغه ته ولی وایي، او اولیاء ولا الله کرامتونه ورکوي. هغه کرامت بالکل د معجزې غوندې وي، څنګه چې پیغمبر نه خبر چې زما د لاس نه څه کار کېږي، نو ولیم د دې نه خبر چې زما د لاس نه څه کار کېږي که نه کېږي. دا کم چې خلک شرطیه وي، زه به دا کار داسې وکړم او چینک به راشي تا ته به چای واچوي، دا کرامت نه دی، دا سحر دی. کرامت نه، ولی الله بالکل بې خبره وي، دا پته نه وي، هغه د هغه په اختیار کې هم نه وي. دا یې بحث ګډوډ کړی دی خلکو. داسې قسمه دروغ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ته ډېر منسوب کېږي چې چرګیا وخړاوي دا به اوس ژوندی شي، لاسې پې ووال اپاسې فلانی چلو فلانی چلو. دا کرامت نه وي، دا سحر. اوس که مونږ دا تسلیم کړو نو مونږ وایو چې عبدالقادر جیلانی ساحر مسلمان نه وي. چې مونږ ته انکار وکړو نو مونږ ته تاسو کرامت نه وایي. نو چې سړی مسلمان ته ساحر وایي، مسلمان نه کافر دی کو، موږ خو صرف د هغې څیز نه انکار وکړو چې دا کرامت نه دی، دا جادو دی. دا عجیب و غریب خلق دی، تا یو کې نه پرېږدي. کرامت پس د مرګ هم حاصلېږي، قرآن په هغې ګواه دی. صاحب یاسین خلقو مړ کو، نو هغه الله جنت ته بوتلو، د هغه کرامت جنت ته بوتلو. تاسو وګورئ هلته کې نو قرآن ویلی دي
چې زما رب زما اکرام وکړو زما عزت وکړو وجعلنی من المکرمین زید کرامت والو نه کړم کرامت پس د مرګم الله ورکوي خدا هغې نه مړ نه خبر د خلکو خیال لایي چې مړی ته خبر دی مړی څه نه خبر دی کرامت ملاویږي الله ورکوي لیکن څنګه چې معجزات د نبی په اختیار کړي داسې کرامت د ولی په اختیار کړي او دې نه مراد ثابت قدمی وي چې دا انسان د کلک شي په دین باندې د الله په دین د کلک شي د اهل سنت والجماعت او د معتزله او دې کې اختلاف دی دا عقیدې مسله ده ما په زموږ تفصیل کو دې لپاره مې کو السنه د لالوکای چې تاسو وګورئ نه هغې سره د هغه یو بل کتاب لګېدلی دی کرامات الاولیاء نو زموږ عقیده دا ده چې کرامات الاولیاء حق کرامات د اولیاء حق دي لیکن کرامت دې ته نه وایي چې ما مړي لا یا قبر لا ماشوم بوت او هغه هلته ښه شو دا کرامت نه دا خدایتوب دی دا الوهیت دی دا پوهېږي نه دا خلک په دې خبره باندې شیطان زمونږ لوی دشمن دی او د حدیث نه دا معلومه ده چې ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم شیطان انسان کې داسې ګرځي لکه څنګه چې د کې وینه ګرځي نو هغه زمونږ یو اندام کې زمونږ یو جوړ کې نه نوځي کله مونږ ګوټ ګوټ کې خپه ګوډه ده لاس ګوټ دی لاس چل دی بیا اړه کې وسوسې چې فلاني قبر له لاړ شه نو چې هلته لاړ شي نه هلته شیطان وځي نو دی چې راځي دی وي دا په بابا دا شی ټیک شوی دی حال لا چې ولی الله غریب ته پته نشته د هغې وجه دا ده چې زمونږ د ګمان مطابق هغه نیک سړی دی او د هغه روح الله جنت ته رسول دی هغه د دنیا نه خبرېږي دا شیطان حرکتونه دي زمونږ عقاید بربادوي ډېر شی ځایونو کې داسې شوي دي انشاءالله چې کله موږ سورة الانعام ته ورسو نو ډېر شیطاني واقعات به داسې وښیو چې شیطانانو خلکو سره څه څه کړي دي شیخ عبدالقادر جیلانی خپله تبصره هغه لیکلې تاسو سره که البلاغ المبین وي په کې واقع لیکلی په د هغې کتابونو کې هم لیکلی شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله فرمایي زه یو شپه عبادت لپاسېدم عبادت چې مې کو ناڅاپه ډېره سخته تیزه رڼا شوه او ما ته آواز شو چې یا عبدالقادر زه ستا اله یم ته ما بخلې تا ته د عبادت حاجت نشته دا یو آواز دا که ما او تا ته وشي یا یو پیر صاحب ته وشي نه به څه وایي څو ډېر لوی سړی یم ګوره ما سره الله کلام وکړو د الله توفیق راځي د قرآن په علم باندې علم ضروري دی نو علم هغه سره موجود و نو هغه ورته جواب کې وویل چې زما رسول صلی الله علیه وسلم ته د الله حکم دی چې واعبد ربک حتی یاتیک الیقین تر مرګه پورې د الله عبادت کوه زما رسول د عبادت نه معاف نه دی نو څنګه معاف شو او زما یقین دا دی چې انت الشیطان اللعین ته شیطان ملعون داسې واقعات خلقو سره کېږي شیخ عبدالقادر جیلانی غوندې خلک شیطان راځي او هغه چې کوم دی د هغې د اړولو کوشش کوي نو دی وایي چې ما دا وویل نو بیا تیاره شوه نو بیا اواز وکړه چې ستا په شان په سوونو کسان ما بېلاري کړي دي ستا د مرتبې خلقو ته ما دا آواز کړی دی چې ستا اله یم او ته معاف یې د بندګۍ نه نو هغې عبادات پرېښودلي دي دا د شیخ عبدالقادر جیلانی کتاب کې شته دی البلاغ المبین کی شاہ ولی اللہ نقل کړي نو بیا ما ته ووایي چې ته په علم باندې ما نه بچ شوې نو زما جواب دا و چې نه زه د الله په توفیق ستا نه بچ شوم دې ته د هوښیارانو خبره وایي د هغې دلیل وایي چې علم دا بنیاد شه توفیق الهی چې علم نه بیا توفیق نه راته تو دا کرامتونه وی بے شک لیکن شیطان ہمیشہ دوکه کول کوي
په دې قبر مبر مدو کېږي چې هلته دعا قبول شو په ما پوه کړی تاسو دا ظالمان چې لړ شي د قبر خوا کې نو هلته داسې وجاړي چې الله له پې رحم ورشي نا سوال الله قبول کړي بابا غریب څه نه خبر ده په ده خیال لا چې دا قبر والا وګه د هغې لنډ مثال به تا ته مونږ وایو چې دا غیر مسلم هندوان خپل عبادتونه او دعاګانې کوم ځای کوي خپل بت سره کوي مندر سره کوي دا یې کار کېږي که نه کېږي کېږي هغې له څوک کوي بت یې ورله نه هغې له هم الله کوي اصل کې الله د هغه مطلوب انسان هغه دی چې د هغه زړه دردمند وي او هغه کې جړه راشي د الله د غوښتلو دغه طریقه ده خو دا ظالمان د الله کور کې نه جاړي دلته کې نیغ ولاړي بس ما وبخې مور پلار مې وبخې نیا نیکونه مې وبخې الله اکبر خبره ختمه لیکن نور ځایونو کې داسې وجاړي زار و قطار چې د الله پې رحم راشي او الله د هغه کار وکړي نو وار کې معجزه او کرامت د هغې بحث دا ضروري دی بیا به دې بحث انشاءالله موقع نه راځي راځو اوس قرآن مجید په دې کې وجوه اعجاز څه دي دا نه وي څوک زموږ درسونو کې یعنې دا چا ما نه دي اورېدلي صرف د نیلوي رحمه الله نه مونږ اورېدل چې د قرآن مجید وجوه اعجاز څه دي یعنې د معجز کېدو سببونه کوم دي ولې قرآن معجز دی د هغې ګڼې وجې دي باعثونه باندې خو تاسو نه پوهېږئ خو دومره چې زه به کوشش دا کوم چې هغه ستاسو مخې ته تیر کړم البرهان کې امام زرکشي رحمه الله دویم جلد کې صفحه 93 نه دا تفصیل شروع کړی دا بنیادی کتاب د دې بحث لپاره البرهان فی علوم القرآن بیان الاقوال المختلفة فی وجوه الاعجاز یعنی د قرآن مجید معجز خدای خدای وجوه سری نا وجوه د 12 لیکلي دي هغې نه ډېرې دیم شي لکه دا الله کتاب خو داسې کتاب دی چې لا ينقضي عجایبه د دې عجایبات نه ختمېږي تلاش کولی شي خو موږ ته معلوم دغه 12 دي هغې 12 کې د آخري یو ترجیح ورکوي زه وایم درته خو یو وجه د دې خلک وي صرفه سواد ریفې صرفه صرفه معنی اړول د قرآن مجید وجه د اعجاز صرفه یعنی الله خلق د دې کتاب د مقابلې نه اړولی دي دا اولنۍ وجه ده او دا وجه غلطه ده دا به یادی خو دا غلطه وجه ده دا اصل کې د معتزلو بیان کړی شوی وجه ده د نظام وغیره هغې دا وایي چې الله رب العزت خلق د قرآن مجید د مقابلې نه اړولی دی دا به ظاهر ډېر اسانه وجه ښکاري خو چاله چې الله عقل ورکړي که نو په دې هغه پوهېږي لږ سوچ وکړه بیا چې که یو سړی په سترګو باندې معذورو خلقو ته ووایي چې تاسو سپومې ووینئ لیدی شئ نو څه چل وایي لیدی به شي یو 200 کاڼه راجمع کي او هغې ته ووایي چې فلانی خبره واورئ وبري نو په دې دواړو خبرو کې او په دې کې څه فرق دی چې الله خلق د دې نه اړولی دی دا سیم تنګ یو څیز څنګه چې د سترګه کې رڼا نشته د هغې بل غوږ کې اورېدل نشته نو معلومه دا شوه چې قرآن کې اعجاز نشته چې مونږ دا وایو چې الله ته خلق واړول د دې مطلب دا دی چې قرآن معجز کلام نشو اکثر زمونږ چې څومره علما اورېدلي دي هغې دلیل صرفه باندې ډېر کلک ولاړ دی او دا بیانوي خلقو ته چې الله ته خلق اړولی دی هغې د تکویني طور اړول وایي الله تکویني طور خلق نه اړول دا څنګه چې 2-3 مثال ما ورکړل یو سړی په خپو شل دی تا هغه ته وایې منډه ووهه یو نه 2 نه 100 کسان راجمع کړه ورته یې دا چرګوټی راونیسه هغې نشي کولی ولې الله هغې له طاقت نه دی ورکړی کوم چې د منډې دپاره پکار دی او چرګوړی به خامخا ټوپ وایي
اوس که مونږ دا تسلیم کو چې الله ته خلق واړو نو دا شلان خلق شو، شل شو دا. نو قرآن کې دنه اعجاز پاتې نشو، قرآن معجز نشو. دې فساد دغه دی. دا نظام قول لی دا ټولو محدثینو لیکلی، ټولو علوم القرآن والا او د هغې تغلیط یې کړی دی چې دا بالکل هېڅ خبره نه ده. باقلاني خطابي یو کتاب پخوا خرڅېده وه، افسوس دا دی چې زموږ خلک علمي څیزونه خواله نه ورځي. 3 کتب فی اعجاز القرآن په نوم باندې 300 صفحې کتاب و د خطابي، د باقلاني او د رماني، او دا د ایم اے عربی کورس کې شامل و. ایم اے اسلامیات کورس کې مو یو طالب علم چې به دا ولوستو نه به قرآن مجید باندې پوه شو چې قرآن کې څه دي. اوس خو مسله دا چې هر سړي پکې خپل خپل کتاب ور داخل کړی، چا پکې معارف القرآن داخل کړی، نه چا پکې جواهر القرآن داخل کړی، نه چا پکې اصل الکلام داخل کړی. ځای ګرځی اوس د قرآن د علم نه لغړ پاتې شو. فرقواریت کې غریبانان ورنه وتل. دا د علماو کتابونه دي، خلک یې ګوري، لیکن نصاب کې خلک علمي څیزونه ورچوي. دا علمي څیزونه نه دي. په دې کې خو په یو به یو رنګ غالي وي، په بل رنګ غالي وي. هغه طالب علمانو ته صرف هغه یو څیز ښیښ، چې د هغې نه علاوه بل څیز ووري هغه وي دا پکې چا راوستي. دا فرقواریت زمونږ نصاب پیدا کوي. نصاب کې چې مونږ کوم کتابونه داخل کړي دي هغه مخصوص افراد دي. که دا ته مونږ لرې کړو زوړ څیز ته لاړ شو، دا فرقواریت په خپله ختم شي. دغه کتابونه یا د باقلاني اعجاز القرآن په نوم باندې کتاب دی، دلائل الاعجاز چې دا کوم کتاب دی لګ بګ 200 صفحې کتاب دی. ما لوستم دی الحمدلله، اشترا سره فائدې ته مخ. دا قسم څیزونه کتل پکار دي چې قرآن مجید خپل دلائل د اعجاز څنګه بیانوي. نو یو دغه اعجاز دی کوم چې دلیل صرفه دی، دا مونږ نه تسلیمو، دا درست نه دی. دلته کې علوم القرآن کے صفحہ نمبر 606 اعجاز قرآن مجید کیا ہے، داغه اعلان دے بیا 608 صفحہ باندې وجوه اعجاز قرآن مجید، اعجاز الصرفہ داړم به وجدا، او د ټولو محدثینو ټولو علماء کرامو تنقید کړل. امام بدر الدین زرکشی رحمت اللہ تعالی علیہ دلته کې دویم جلد کی صفحہ 94 کې منترد وجہ خیخ. ابن عطیم د خپل تفسیر مقدمه کې دا عبارت لګل ہے. دارنګ امام قرطبی هم د کشان لګ بګ عبارت لګل ہے. دا لیکي دا جمله نبیاوی هو قول فاسد بدلیل قوله تعالی، دا قول غلط ہے ذکر اللہ تعالی فرمان دے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. کہ انسانانو پیریان ټول یو ځای د قرآن مقابله نشي کولی، طاقت د مقابله پای کې شته دی، لیکن قرآن معجز دی، نو په دې وجه د اعجاز د وجې د قرآن مقابله کې څه نشي جوړولی. قرآن معجز دی. ایو دونه که دا ټول راجمع شي دی نشي کولی. فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم، ځکه چې دا دلالت کوي په دې چې دی عاجز دي سره دې چې قدرت لري د عربی ویلو، فصیح بلیغ دي، لیکن دا الله د کتاب مقابله نشي کولی. دا تفصیلی عبارت دی لیکلی بیا وی هذا ما ان انعقاد ان الاجماع منعقد على اضافه الاعجاز الى القرآن. په دې باندې اجماع د امت مسلمه چې قرآن معجز دی. الله خدای معجزه ځان له مسله شو. په اجماع دا اجماعي مسله ده چې قرآن کلام معجز دی. بیا دې سره دویمه خبره دا موره چې دا اعجاز یوازې هغه زمانه کې نه، دا اعجاز به اوس هم او دا تر قیامت پورې چلیږي. د دې قرآن پشان کتاب لا یاتون بمثله، د دې پشان نشي راوړی څوک، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا،
اگر کدا خلق قرآن کې د بل امدادیان شي خدا خو عقیده شو زمون ما چې کوم کتابونو نمونه واغستل تفسیر قرطبی دارنګه تفسیر د ابن عطیہ مقدمه کې دا قول چې کوم مونږ وې نو دا نظام هم قول له او د بعض قدریه هم قول له قدریه کې جبریه هم داخل دلته قدریه جبریه دا غي ټول دا دلیل چې دا صرفه ده دینا خلق الله دین اړول ده دویم اعجاز ده دې مختصر ویم تفصیل بیا د کتاب کې کته شتاسو علوم القرآن کې ته دې د الفاظ او اعجاز ده الفاظ ده دې بالکل معجز دي یو سړی د قرآن مجید یو لفظ د یو ځان لري کی ارسم الوی عربی دان چی او په کې بل یو لفظ هغه شانته ورفټ کی نو کله انصافداري او د هغه لفظ وای کنه د ضمیر بده ملامت کوي چې دا ما څه شیطان یو کړ یعنی الله چې کوم انتخاب د الفاظ وکړي سوال نه پیدا کیږي چې داغه مقابله وکړي انسانان هغه شانتی نشي کولای اله پارا ګڼ مثال نه دي یو مثال تا ته زخیو عربو کې ابن سیدہ لیکلی د خپل کتاب کې چې غیبه د مرګ د پارا کم نمونه ویل ک ناغه نمونه کتوش مېره ودلته کې دی یو الموت وفات توفی همیا او همیغ غین سره نیت رمد ام اللحیم منون شعوب فود حمام السام المقدار قطیم حلاق النحب المقدار المنیہ جیاز الخنق القاضیہ الطلاطلہ اللزام کفت الجزاع الخالج دا نمونه دی عربی کې د موت لیکن دا ټول نمونات دلالت پسې شي اکثر او بیشتر په دې باندې کوي چې انسان مړ شي نه ګنده دی ختم شي حال دا چې انسان په مرګ نه ختمي انسان د مرګ نه وروسته الله دلې او ژوند ورکوي په قبر کې او دا قبر د ژوند نه وروسته په آخرت کې دلې جدا ژوند ورکوي اوس قرآن مجید چې کله د موت ذکر کوي نو کله کله خدای بالکل وایي چې انک میتون و انهم میتون دا قسم الفاظ دې لپاره وایي چې د خلکو شک پیدا نشي چې دا کم موت دی د پیغمبر مرګ کې د خلکو اختلاف دی چې مړ شوی هم دی که نه دی مړ شوی د چا خیال لائے چا نہ مړ کېږي انبیاء کے ارواح کا اخراج نہیں ہوتا د انبیاء روحونه د هغې په زړه کې یو ځای شي نو دی ته موت وایي قال قاسم نانوتوي رحمه الله رایه صحیح وایي نو څه ویلی دی شو که ووایي بیا خلک قاریږي موت ویلی شي انفکاک الروح عن الجسد ته روح چې کله جسې نه جدا شي نو دی ته وایي موت قاسم نانوتوي رحمه الله دا رایې امت کې دی چا نشته تر دې چې دیوبندیان هم دا نه تسلیموي هغې وایي او په رسول الله وسلم موت راغلی دی په معروف مانو کې نو عجیبه ده چې قاسم نانوتوي رحمه الله خبره نه منی داس دیوبندیان منی بیا نو مونږ که د یو قول اختلاف وساته هغې سره نو مونږ ته دا دیوبندیان نه او دی دا خبره بالکل نه تسلیموي بلکې اوس پکې د هغه ملګري راځي هغې وي یو رسول الله وسلم باندې معروف موت نه راغلی هلته خو وایي د دې لپاره چې پته ولګېږي چې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روح مبارک هم د جسې نه جدا کېږي بره بځي لیکن اکثر و بیشتر قرآن مجید د موت لپاره توفی لفظ استعمالوي والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا سورۃ البقرہ آیت 234 یتوفون منکم چې مړي په تاسو کې دې کې قرآن هغه خپل حکمت ته اشاره کوي چې انسان مړ خوشي لیکن دی ختم نه دی
دے پورا تله دی الله ته، دی الله ته پورا تله دی، روح هم پورا تله دی، جسم پورا الله سره ده. ذکر دی چې کوم بنیادی چیز دی د انسان نسمه، هغه د الله قبضه کې دا د هغې نه جدا انسان جوړېږي. قرآن مجید کې دا شانتی دا د الفاظو استعمال چې کوم دی دغه انداز کې دی. ډېر شي الفاظ داسي په بعضې ژبو کې چې هغه متروکي فصحا بلغا الفاظ نه استعمالي، ډېر داسې الفاظ وي هغه بد هم لګي. یو سړی ډوډۍ خوري نو ډوډۍ خوړل وایي خلک، خو چې کله پلار یا مور وکارېږي یا سړی وکارېږي تاله څیز درکړي دا واله ډک شوی. خو دا ډک شوی خو ما خبره ده چې په دې باندې خوړل کېږي، لیکن آیا یو فصیح بلیغ سړی دا لفظ استعمالوي؟ نه استعمالوي. دا د پښتو ژبې ټکی دی لیکن دا ښه نه ګڼل کېږي. دا متروک الفاظي یعنی د فصاحت بلاغت د نشوالي د وجې خلک دا پرېږدي. قرآن مجید کې داسې یو لفظ راشي چې متروک ګڼل کېږي لیکن قرآن به استعمال کړي. ولې هلته کې د هغې نه زیات مناسب لفظ بل کېدی نه شي. سورة النجم راوړه 53 صورت، والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. دا سزا اخره پورې چې دوی شاید پسې لړ شنال تسو وي تسو آلهه ذکر وکړي قرآن مجید چې لات او عزا فلان او فلان ستاسو د پاره دای زمونږ د پاره دای. د آخر کې فرمایي تلک اذن قسمت ضیزا. دا ضیزا متروک لفظ دی، دا متروک لفظ دی، فصیح نشي ګڼلی. لیکن قرآن چې کوم ځای فټ کړی دی هلته دې نه علاوه بل لفظ مناسب نه دی. دلته ضیزا ویلی شي د جائر په معنی باندې، د ظلم نه ډک د بې انصافۍ. دا به تقسیم وي د بې انصافۍ. نو قرآن مجید تلک اذن قسمت جائرة نه وایي. ولې وجه دا هغې ده چې ټول صورت اخر کې روس الآیه کې یې ده که نه، والنجم اذا هوا یې ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحى. آخر ته چې لاړ شي نو تلک اذن قسمت ضیزا. اوس په دې باندې تاسو اکثریت په دې نه پوهېږئ چې ستاسو فصاحت بلاغت نه دی ویلی. چا چې ویلي نو هغه پوه شي په دې باندې، که په دغې غټو خبرو نه پوهېږي نو کم سے کم په دې خو پوهېږي چې قرآن رؤوس الآیه کې د یا تکرار کړی دی بار بار. که جائرتون راشي نو هغه جائرتون به مخکې سره د هغې لې وزن نظم بنئ، تعلق بنئ. د دې وجې نه قرآن مجید د لفظ انتخاب چې کوي نو په کې ډېر زیات احتیاط کوي. که متروک لفظ استعمالوي نو هم په کې احتیاط کوي. ابن الاثیر ډېر لوی عالم دی، دا د المثل الصائر دی په صفحه 158 159 کې جلد اول کې دی لیکي چې حضر عندي فی بعض الايام رجل متفلسف، یو فلسفه زده سړی ما خواله راشي، یو ملحد هر ځای کې د عقل خبرې کوونکی. د قرآن مجید ذکر شروع شو نو ما د قرآن مجید صفت وکړو، د هغې د الفاظو د معانیو تذکره مې وکړه چې څومره فصاحت بلاغت پکې دی. د هغې سړي وویل وایو فصاحت هناک وهو یقول تلک اذن قسمت ضیزا. په دې کې څه فصاحت؟ نو بیا ما پوهه که په دې خبره باندې چې دا ګور روس ولایت ته وګوره، د قرآن خپل یو نظم دی، یو انداز دی، او د روس ولایت یو شانتې چلی. نو که دې ځای کې ضیزا په ځای باندې جایره راغلی وی که نه، نو بیا به لفظ غلط وي تا هم ورپورې خاندلی. هغه چې سوچو که نه بیا پوه شي چې جاءت اللفظ على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه وغيرها لا يسد مصدع في مكانها. قرآن چې ضیزا کمزه استعمالی که نه
دلته کې بل څه شی نشه راتلی. دا کمال دی د قرآن مجید چې دی متروک یا غیر مانوس الفاظ په داسې انداز کې استعمال کی چې د هغې نه فصاحت بلاغت په خپل روزي چې واقعي دا فصیح بلیغ کتاب دی. نور ګڼ مثال نشته دی لکه 181 صفحه کې دی وایي صفحه 181 182 خخته کومې دی چې موږ خخته وایو عربی کې دی بې شمېره نومونه دي انګینه 1415 نه سوا نومونه دي. په کې یو نوم دی آجر عام مشهور نوم دی آجر لیکن دا آجر غیر مانوس دی متروک دی که دا ته هر څومره طور آتو کې نه فصیح کلام کې دا نشي راتلی. اوس قرآن مجید خو فصیح کتاب دی دته یو ځای دی ضرورت پیښ شو چې دی آجر ذکر کی. سورۃ القصص وګورئ القصص 28 صورت تے آیت نمبر 38 یو ځای دی ذکر کئی چې مالا خخت جوړه کړه خخت لپاره دی اجر لفظ نه وایي. وقال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری اے زما ډلې ماتا سوا د خپل ځان نابل سو کې لاس تا د پاره معلوم فاوقد لي يا حامان على الطين نور بلکا زمانہ پاره حامانا په خټه باندې ور بلکا په خټه چې ور بل شي څه شي جوړ شي خشت جوړ شي. دا قرآن کمال له فصاحت بلاغت علوم عربیه چې مونږ وایو ویل پکار دي قرآن لپاره. دا غي وجه دارا چې سړی د قرآن په خوږو د فصاحت بلاغت نه بغیر نه پوهیږي. فاوقد لي یا حامان على الطين دې نه خلکو استدلال کو چې خخت چا پخ کړي و نو بیا وې دا فرعون پخ کړي و نو بیا چې په خخت کې اوسېږي دا فرعون پوه دستاراز کې موبایل بتا جوړ کړی نو دا تفاولن وای تفاولن چې څنګه آپ اور پخې شي نو چې مونږ حالت ولګو نه نه بدفعلی اغسته هیڅ یا نه چرته کې ور را نشي دلته صحیح خبر. تفاول دا مسنون عمل له رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرو کارونو کې تفاول نه کار اوس نو فقها دا وایي چې قبر کې پخې خخت ملګوي دا غي سبب دغه چې څنګه آپ اور پخ شي دا گویا کې مونږ یو تصویب کو چې دې مړلې د اور راشي مېس کې مونږ د اور نه بچکول غواړو مدا تفاولن کوي چې الله دې د اور نه بچ کی کچا خخته پکار دي بل سوال نشته. اب حیات کشته دا سفر ته بیا خو دا نور مې دوره ساری چې کله زیلو شو ورسو بیا ودا وایو. دا یاد ساته چې د حق پرستو په کتابونو کې داسې اقوال او افعال راشي چې هغه سنت سره متصادمي یا نیخ پنیغه قرآن سره متصادمي ناغه ته کفر مفر مو ہے دا کما خلق غار د دې اراو خودل مقصد داري چې موږ د قاسم نانوتی رحم الله بيزدي کو دا نه مقصد دا تعالی یو شعور درکو چې دا قول تاسو له پرې خره او دا غي وجه بتا ته خو چې هغه دې وجه باندې ولې راغلو سوجو او وجه سره تلاش کینه بیا هغه سیسته جرم نشي ویل یا خو زمونږ د دور سره چې الهاد قرآن خو قرآن دی دو فقیه قول اله پر ادا دلوي کافر وي خضر وانم طلاقي دا ډېر بیل مخلق دي غریبانان. تو سیدنا عثمان عمل ما ډېر مخکې پیش کړو تاسو لومبنه روز باندې چې هغه په مینا کې موسم راغو پوره کو غنیم غړې کو پوره کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت خلاف دا غاجه د حدیث نو په زمانه کې دې وسوي ظلم کوي نه وجه ګوري نه سبب ګوري بس فتوا لګي دا غي سبب مونږ بیان کړل دا ټول طریقه پرې دا سي ګڼ مسائل دي چې پای کې یو سړی
یو لوی امیر به یو کار کړي بظاهر نادرستی لیکن ہے که څه حکمت وي دا حکمت د وجه هغه معذور شي. معذور دا مطلب چې ته ورته څه حکم نشي اورولی ځکه د هغه په هغې خپل حکمت باندې نظر یې یو دا خلک ته دلته خو دی په مخ کې اله خلاف سنتو کا متا بالکل ابدي جهنمی کوي همیشه جهنمی کوي وته دا به تکفیر قدم باندې روان شو تکفیر نقش قدم باندې پخوا چې د کورونو کې لیټرینونه نو خلکو به ویل لیټرین اول فرعون جوړ کړو دا ورته پته نشته دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینه منورې ته تشریف وړو او د مسلمانانو په کورونو کې لیټرینونه نه وو نارینه او زنانه به ټول سارا ته تلل زنانه د تلو ټایمونه به تیاره کړي په دې وایه چې کم منافقینو نه هغې رامیتوب شروع کړو زنانه تنګولې شروع کړل هم د منافقینو کار دی ښځه به یوازې ګوري چې یوازې ومونته یا تیاره کې ومونته دا د هغې په نقش قدم روان دي شیطان دا د مسلمانانو کار نه مسلمان د ښځې حفاظت کوي د هغې بې عزتي نه کوي د هغې شیاطینو چې دا حرکتونه شروع کړل منافقینو نو سیدنا عمر د ټولو نه مخکې وویل چې یا رسول الله امهات المؤمنین مونږ پیژنو مونږ خو یو ځای لوی شوي یو نو که دې پرده هم کړي دا پیژندی شي او خلک بیا دې تنګوي مونږ نشو برداشت کولی هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په کورونو کې لیټرینز جوړ کړل دا مونږ ته د فرعون نه دي راغلي جناب مونږ ته لیټرین راغلی د خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت نه دا داسې بې بنیاده خبرې کوي خلک بې بنیاده خبرې دا یو کتاب کې لیکي چې دی بوډا شکله یوازې هغه نه نور هم لیکلي دا قرطبي وغیره هم لیکلي خو کرکټ خو نه وکړه فرعون چې کله بیمار شي نو یې منډې نه شو واره نو خلکو به هغه ته پنډوس راویسته دوا پلته وخه نو خلک وي دا کرکټ دا اوس ټول ستاسو دا کاسې ماسې او دا غړی چې دی دا موبایل دی دا ټول هم دغه شکلونه دي هغه ځای نه روان شوي دا شکل اختیار کړی ژبه نه لوبه نه ښیي او نه خرابوي یو لوبه چې هغې ته تا خپلې پنډۍ ښکاره کړي دي ستا عورت ښکاري دا ګناه ده که ته کبډي کې که کبډي کې او که ته کرکټ کې او که ته فټبال کې نی زنګون نه بره وجود دا نارینه عورت دی دا به نه ښکاره کېږي چې کوم ځای کې دا ښکاره شي هغه لوبه حرام شو د دې سبب د وجه حرام شو هغه لوبه داسې ده چې ته کې روژه ورته خورې دا لوبه حرام شوه ولې تا فرض مات کړل لوبه کوې د مازدیګر مونځ در نه وشو نو دغه لوبه حرام شو مدرسو ته لاړ شه مدرسو یې کرکټ نه کېږي پکې فټبال کېږي والیبال به کېږي هاکی به کېږي لیکن د مونځ په اوقاتو کې نه کېږي د سبق په اوقاتو کې نه کېږي دا صحت ښه گئی خو زمونږ اختلاف دی دی کې راشي دلته کې فرض مونځ ولاړي او صاحب جماعت کې نشته مونځ وکړه بیا کوه که نه زمونږ خلک والا مونځ قربان کړي زمونږ د درس کې هم څه کسان شته دی دیم دا حرکتونه کوي دا پرېږده دا سوزونه خو نه یو ځل به داسې راشي چې به زه پاس هم درس نه مه وایه تاسو څه صورت عمل چې نشي کولی سړی نو څه لګوي دا حرکتونه الله په دې مونږ بدنامېږو تاسو څوک نه پېژنې مونږ یادوي دا د هغه شاګرد دا سیزونه غلط دي د مونځ په ټایم کې خلک مونځ کوي د لوبې په ټایم کې لوبه کوي د قرآن په وخت کې قرآن وایي د لوبې په وخت کې لوبه کوي تاسو څوک د لوبې نه منع کوي لوبه وکړه خو عورت هم مخ ښکاره کوه او مونځ پې مه بربادوه خو دا غیر مانوس لفظ دا سیزونه ټول غلط دي هر چا سره لاس کې موبایل دی دا مسلمانانو به جوړ کړي نو دا هغه چا جوړ کړي چې سره الله نه مني چینیان الله مني سو داسې بس لکه کارغه مثال دی خوري مو مخو کم څنډې هسې دروغ لګیا یې دا چل ګو دا چل ګو ایس چل نه کېږي اشیاء استعمال صحیح کې بس ټیکدار چا چې کړي قرآن مجید دغه شان دی الفاظ را واخلي که مانوس الفاظ وي نو هغه
خولی کی او که غیر مانوس کی ناقدا سے ځای کې استعمال کی چې هغه بالکل فټ فاٹ لګي او هیڅوک په هغه اعتراض نشي کولای چې دا لفظ غیر مانوس دی. ته یو بل مثال وګوره کوم چې ابن الاثیر پیش کړی صفحه 276 کې بعض الفاظ داسې دي چې هغه ښه نه لګي لکه د ارض جمع عربی کې راځي اراضي اردن ارادیون لیکن ټول قرآن مجید کې د سما جمع سماوات خوشته رہے لیکن ارادی نشته رہے بولے دا فصیح کلام خلاف تا. یو ځای کې الله رب العزت دا بیانول چې اسمانونه څنګه ودي نو داسې ځمکې مودي دا غیر پر الفاظ څنګه استعمال کړی سورۃ الطلاق آیت 12 اللہ غزات پیدا کری دے اسمان نو ومن الارض مثلہن اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ غزات چ پیدا کری دی واسماننا ومن الارض مثلہن ادزمکنم دی پشان ولا اردونے انہوں بولے طرف فصاحت خلاف دا قرآن مجید کے دا سے قسمہ سزون دی دا ټول مفصل تاسو په علوم القرآن کې کته شیخ دا ډېر وجې دي یو دوه درې نه دي بلکې دا یو لس وجې دي مفسرینو لیکلي ځان له ځان لیکلي بیا 12 وجه د ټول لیکلي دي امام زرکشی رحمه الله یو لیکلي دا غیر لپاره بیا دلیل پیش کړی دی متقدمین او اقوال ټول پیش کړی دي آخر کې وایي الثانی عشر 12 وجتا تزخم اگر دا چې هو قول اهل التحقیق دا تحقیق والا وینا دا اگر دا چې ان الاجازه وقع بجميع ما سبق من الاقوال تدې نزدکه دغه دې پاک وهن کې خلق دا نقطه اخلي دا د مولانا یوسف بن نوری کاته کې چې جی هغه دا وی بیا هغه زما استاد وی ولا ډیر مخکې نه مونږ ته منقول مونږ به ځتی نه کو اصل زیدار ہے اصل سٹیشن دار ہے بعد خلکو خیال لای کنه هغه یو استاد وو چته نو د متقدمین نه مخ کیږي دا غلطه را ما کس زدګړي د خپل استاد نه زدګړي زما استاد هم کس زدګړي د کتابونو نه زدګړي زما استاد بدر الدین نشي مخ کیږي سره دا ویل غواړو ډیرو خلکو نن خیال لای مونږ شیخ القرآن د شیخ حسین علی کتابونو باندې کار کو نو ماته باندې مرګري سوې دا پنجابي د کتابونو کار وکړو لکه دی استادانو قرآن داغه نه ویلې دا غي نه مونږ قرآن ویلې دا ذهنیت جوړي خلکو چې کنه مونږ داغه نه پورته یو کوم ځای پورته الله بندا حسین علی کان حسین علی حسین علی شهرت د ځان خپل پیدا کې مونږ ویل مشهور ما خدا هغه کتاب نه هغه اغلاق ختمو ما تاسو ویلو خلک وایي ته بلغت الحیران وي بلغت الحیران په دی بلغت الحیران یې څوک په پوهېدل نه